एबे चलंतु भेटिबा आमर आजिर अतिथि को। कलिंग सुप्रभात रे आज आम अतिथि ईएनटी स्पेशलिस्ट एन हिमांशु चौधरी तांको सहित अधिक आलोचना पाई जिबा आम दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक पाखक। प्रकाश नमस्कार आमर अगणित प्रिय दर्शकों को कलिंग सुप्रभात साक्षात्कार कार्यक्रम को पुणी थे स्वागत। आज्ञा हाँ एते सबू करने पर भी एते सबू हेबा परे मध्य से आमको डराऊँच। आपण मान मनरे प्रश्न उठुव किए क्या डराऊँच हेले से गोटाए उत्तर ताहला कोरोना आमको डराऊँच। कोरोनार मुकाबिला करने ताकू नियंत्रण को आनिया सरकार को पक्षरु तुहा को तुहा कार्यक्रम हाथ को निया जाउछि। प्रतिषेधक व्यवस्था मध्य हाथ को निया जाउछि। तथापि केउठी ना केउठी से फांकरे गली आसी जाउछि आ मुंड टेकुछि। तार कारण जहाँ थाउ ना कहीं यह किंतु हमको स्वीकार करिया पड़िबो किछि अमानिया अबुझा लोकों पई ए प्रकार स्थिति वर्तमान उपजिछि समग्र अंचल रे। से संपर्क में आम आलोचना करवा से आज आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होती ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर एन हिमांशु चौधरी। आज्ञा नमस्कार आपको स्वागत करुँ कार्यक्रम को। तो धन्यवाद। केवल ब्रह्मपुर शहर नुह कि गंजाम जिला नुह कि ओडिशा नुह कि भारत वर्ष नुह समग्र विश्व रे एबे एही कोरोना आतंक रूपे मुंड टेकी अनेक किसी पदक्षेप नियाई। जदि आम गंजाम जिला को नहीं आलोचना करवा ताहले आम देखा जे यथेष्ट समय पूर्वर एठी जिला प्रशासन तरफ समस्त प्रकार प्रतिषेधक व्यवस्था समस्त प्रकार सतर्कमूलक व्यवस्था ग्रहण कराइला। तथापि आम देखुचे कोरोना आम मानकर पिछा छाड़ुनी प्रतिदिन संख्या वृद्धि होबार लगी। तो आम कौन कहीपर कारण कौन हो पारे कारण बर्तमान आम जो जहाँ देखुचे जे प्रवासी ओडिया माने जो माने कि बाहर राज्य आसी तांकर संख्या जदि आम देखुचे जे 2 लाख रु अधिक होती किंतु बर्तमान पॉजिटिव संख्या जदि आम देखुचे तांको नहीं जदि आम आलोचना करुचे ताहले देखुचे जे सेमानकर संख्या धीरे धीरे कमिबार लगी। बरं जो कोरोना योद्धा कहुची सेमान संख्या वृद्धि पाची। आ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा है चिंता बढ़ाइबार प्रसंग है जे एक्टिव कंटाक्ट रे जो माने आसुचंती साधारण लोक सेमानक संख्या मते बढ़ुची कौन कहबे? देखंतु कोरोना भाइरस को मुकाबिला करिया पई केवल गवर्नमेंट रो किबा सरकार रो पदक्षेप हेले होबनी। आम मैंने समस्ते तापे योद्धा आम मान को समस्त को तापे युद्ध करने को पड़ो। आपड़ देखु गवर्नमेंट गोटे गाइडलाइन प्रदान करेंगे जे लोक मैंने बाहर को बाहरतु ना क्वारंटाइन रुहतु कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूँ किंतु आमे ताहा करूचे। तो आमे जानीचे जे कोरोना भाइरस रो एंट्री पॉइंट कोठे एग्जिट पॉइंट कोठे आमको कहुई मास्क पिंधापी आमको कहुई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने आमको कहुई जे एटिकेट मेंटेन करने किंतु आम से करूने। देखो गोटे गाड़ी अच्छी से गाड़ी सेफ्टी जावाई हेले गाड़ी गोटे ब्रेक दिखाई हैंड ब्रेक दिखाई पुणी ता सहित सीट बेल्ट बांधापी कहुई एयर बैग रखापी कहुई ये सब जमी स्टेप अच्छे सेमती मास्क पिंधा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवा निज रोग को न लुचेवा निजर ट्राभेल हिस्ट्री को समस्त सामने कहवा यहाँ जब आम न करूँ ताहले केवल सरकार पदक्षेप यहाँ समर्थन हम ना। द्वितीय कथा है आप जो कथा पचारे जे जो मैंने रिटर्न आसुँच प्रवासी ओडिया आसुँच संख्या कमी कमी जाऊँगी कारण जो फेज्रे से आसी क्वारंटाइन पीरियड ओभर है से बाहर को जाऊँच आ जो मैंने एक्टिव जो कंटाक्ट बेसी अच्छी जमी कोरोना योद्धा पुलिस हूँ डाक्तर हूँ एम सोशल कंटाक्ट बहुत अधिक एम तो घर रही पारे एम आपण ही कम कर सोशल कंटाक्ट बहुत बढ़ला जो एसिम्टोमेटिक कंटाक्ट आसुँच से समय से बहुत इफेक्टेड होती। सर से आम आलोचना करवा कि पूर्व आम जानापी चाहबू जे जो कहले जो मैंने संगरोध थे घरे रुहतु कि सरकारी संगरोध केन्द्र रुहतु तांकर जो निर्दिष्ट समय दिखाई अवधि दिखाई जे एतिक दिन रे तो कौन से दिन रहा ऑटोमेटिक से जो भाइरसटा जदि थाए इनकेस जदि थाए कारण समस्त तो परीक्षा कर संभव नहीं जो 2.5 लाख लोक प्राय आसी
ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବା କି ଯେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯଦି ଭାଇରସ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବଡ଼ିରେ? ନା, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କୁହାଗଲେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ 14 ଡେଜ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ 21 ଡେଜ୍କୁ ବଢ଼ାହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ 7 ଡେଜ୍କୁ କରାହେଲା। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁ ଏକୋମୋଡେଟ୍ ମୋର୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଭାଇରସଟା କେତେ ଦିନ ବଡ଼ିରେ ରହେ, କୁହାଯାଏ ଯେ କେତେ କେତେ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 21 ଦିନରୁ 28 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇରସଟା ଦେହ ଭିତରେ ରହେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଟିଏମ୍ସି ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 14 ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ସଂଗରୋଧ ଅବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ଦିନ ଧରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ 21 ଦିନ 28 ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ 30 ଦିନ ଧରିବା। ଯେଉଁ 30 ଦିନ ପରେ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିନଥାଉ, ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି କି ନିଶ୍ଚୟ ପଜିଟିଭ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏନି, ସେ 30 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କି ସେ ଭାଇରସଟା? ସେ ଭାଇରସଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ଭାଇରସର ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ବି ସେ ଭାଇରସ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୁଏନି। ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ବି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ଯେ ଭାଇରସର ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ସାରା ଭାରତରେ ଭାଇରସର 21ଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଭେଲ କରୋନା ଭାଇରସ। ନୋଭେଲ କରୋନା ଭାଇରସ ମାନେ ତାର ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭେରାଇଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ତାର ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟି ଅଛି ମୋଷ୍ଟଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଲ୍ ଭେରାଇଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସ୍ ଭେରାଇଟି। ଏଲ୍ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଲିଥାଲ ଭେରାଇଟି, ଯାହାର ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ କାଜୁଆଲିଟି ବହୁତ ଅଧିକ। ଯେଉଁଟା ଏସ୍ ଭେରାଇଟି ଅଛି ସେଟା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା, କିମ୍ବା ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। କଥା ହେଉଛି ଯେ 95% ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଏସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍। ଏସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ ମାନେ ଯାହାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ কোনো ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 15 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଭାଇରସଟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏନି, ଲକ୍ଷଣଟା ପ୍ରକାଶ ପାଏନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ WHOର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରିଛି ଯେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଅଲ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କର ଯେ ସିଏ ହୁଏତ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ମୁଁ ସେଭଳି ଭାବେ ଚଳେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ଯାହା ହେଲ୍ଥ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେଟା ଦେଶ ଅଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ଯେମିତି ଜାପାନ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏ ଭାଇରସର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ଆଇସୋଲେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ICMR ଗୋଟେ ସେରୋ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ସେ ସେରୋ ସର୍ଭେରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଆରାଉଣ୍ଡ 1% ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭଲ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆସୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି, କି କେଉଁ କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ନିପାତ କରିଦେଇପାରିବା, ସେମିତି କିଛି ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇରସଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଭାଇରସଟା ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ନୋଭେଲ କରୋନା ଭାଇରସଟା ବହୁତ ନୂଆ, ତା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କି? ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ଏତେ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିଟା ବାହାରିଛି, ସେ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟଟା ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତି କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ତା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯାହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି, ହଁ, ସେ ନାକ ଆଉ ପାଟି ଦେଇକି ଭିତରେ ପଶେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ WHO ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କିଛି କିଛି ଦିନ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତା ସିମ୍ପଟମ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି। ଯେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ଯଦି ନାକକୁ କାହାର ସ୍ମେଲ୍ ହେଉନି ଆଉ ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନି, ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରଥମ ସିମ୍ପଟମ୍ ବି ହେଇପାରେ। ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଏତିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭାଇରସର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାଉଥ୍ ଆଉ ନୋଜ୍ ଆଉ ଆଇ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିବା, ସମସ୍ତେ ହାତ ଭଲସେ ଧୋଇବା, ତାହେଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ N95 ମାସ୍କ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି। N95ର ମାସ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେଇ N95 ମାସ୍କ 95% ଭାଇରସଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଅଟକାଇ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 5% ରହୁଛି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଚାନ୍ସ ଅଛି।
ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ହାତ ଧୋଇବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଆମକୁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଉଠିଲି, ମୋ ରେଲିଂଟାକୁ ଟଚ୍ କଲି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ତ ସାଇକେଲଟାକୁ ଧରିଲି, ହାତଟାକୁ ବି ଗୋଟେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇଟା ମାନିକି ଚାଲେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେ, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଏଟିକେଟ୍ ମାନିକି ଚାଲେ, ଆଉ କାନ, ନାକ, ମୁହଁରେ ହାତ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ, ହାତ ମାରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତି, ଏରାଉଣ୍ଡ 90% ଚାନ୍ସ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର। ସାର୍ ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ସରକାର ଏତେ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରକାର ନିୟମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଉଛି, ଲକଡାଉନ୍ କରାଯାଉଛି, ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି କିଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ କିଛି ଅବହେଳା ହେଉଛି ନା କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବେଶୀ ହେବ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି କାନ, ନାକ, ଗଳା ରୋଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେନି, ମୋତେ କାନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ନାକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଗଳା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେଭେଲଟା ବେଶୀ। ଯେମିତି ଆପଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତର୍କତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲକଡାଉନ୍ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଆମର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟାରୁ 12ଟା ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କମିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେମିତି ପରିବା ସରିଯିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ହ୍ୟାବିଚୁଆଲ୍, ଆମ ହ୍ୟାବିଟ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନେ ତ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତର୍କ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହୁଛି। ପନିପରିବା ଦୋକାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫଳ ଦୋକାନ କୁହନ୍ତୁ କି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଛି ଲୋକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ସମୟ ଯାକ ବୁଲନ୍ତି, ଏଇ ବଜାର ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବଜାର ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ବଜାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବିପଦ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିପଦ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଉ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା, କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୋରିଂଟା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏବେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ବାହାରେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ବୟସ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ହେବନି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୋର କିଛି ମାନେ କୋମୋrbidity କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, ହାଇପରଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମୋର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ବୁଲିଲି, ମୁଁ ଭାଇରସଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ ମୋ ଘରେ ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁତ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଇଟାଲୀ ଦେଖାଗଲା, ଇଟାଲୀରେ ଯେତେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏ ଏସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ କ୍ୟାରିୟର ଯଦି ମୁଁ ଘରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ବିନା କିଛି କାରଣରେ, ତାହେଲେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ମୋ ରୋଗର ଜୀବାଣୁଟାକୁ ବାହାଇକି ନେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଧରି ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେବଳ ମୋର ହେଲ୍ଥ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ମୋ ପରିବାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମୋର। ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନ ଦିଏ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛେ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମିଂ ଇଏ କି ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତର୍କମୂଳକ ସୂଚନା କି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ଏ କରୋନା ଭାଇରସଟା ବହୁତ ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫାଟାଲିଟି ବହୁତ କମ୍। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଥିଲା ସାର୍ସ ଭାଇରସ୍, ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍, ଏମାନଙ୍କର ଫାଟାଲିଟି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଫାଟାଲିଟି ମାନେ ଯାହାକୁ ଇନଫେକ୍ଟ କଲେ ତାର ଡେଥ୍ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସର ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଅଧିକ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କୋମୋrbidity କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ହାଇପରଟେନସନ୍ ହେଲା, କାର୍ସିନୋମା ହେଲା,
यंग एज जख्मा भी टीबी है कि जो मैंने छोट पिला 10 वर्ष बयस कम पिला 60 वर्ष अधिक वृद्ध लोक जार बॉडी रे इम्यूनिटी पावर बहुत कम माने रोग प्रतिशत जार कम से डेथ रेट बहुत हाई तेणु आमको माने अन्य रोग सहित जेतेबेले एटा गोटे पॉजिटिव भूताणुटा जेतेबेले पसिबो ताले आउरी असुविधा निश्चय निश्चय आपन जेतु बॉडी रो रोग प्रतिशत शक्ति बहुत कम थाए सेते बेले भाइरस रो फैटालिटी टा बहुत बढ़ी जाए तेणु आमको बहुत जागृत रहया पड़िबो द्वितीय कथा होची जेतेले आमको सिम्पटम्स सब अछि ज्वर हला खास हला छिंक हला ताहले आपण मानक जो गवर्नमेंट रो गाइडलाइन अछि भावंतु जे मते खाली सेमती हेछि जो गवर्नमेंट रो गाइडलाइन ताको स्ट्रिक्टली फॉलो करे दरकार आम मानक टिके भी रिस्क ना कथा नुह जो जो सिम्पटम सब अच्छी से सिम्पटम जदि बाहर आपको इमिडिएटली 104 कॉन्टैक्ट करेंगे कि कौन डाक्तर को देखेबे बर्तमान तो टेस्ट फैसिलिटी बहुत बढ़ी गलानी आपण माने आपनकर जो जगह अच्छा से जगह पीएससी हो सीएससी हो कि कौन हेल्थ सेंटर जाए आपन देहर परीक्षा करि पारि तो सर एटा गोटे सुस्थ मानसिकता भितर संभव कि जतबेले कि आमे कोरोना नै केते आलोचना करूचे निश्चित रूपे कोठी ना कोठी गोटे आम मनरे गोटे भय गोटे सृष्टि होची देखंतु जदि जतबेले हठात जणे आसी कहबो जे भाई चलंतु टिके आपन स्वाब कलेक्शन कर परीक्षा करदेवा तार कोठी ना कोठी टिके भय जात हबो निश्चित रूपे प्रकृत कथा देखिए गले मो मतर जदि भय रहाटा निहाय दरकार कारण जदि मनुष्य भय न करे ताहले आपण गवर्नमेंट रो केते गाइडलाइन में मानिबानी द्वितीय कथा होची बर्तमान बहुत भल कथा हला जे आपण पछले स्वाब कलेक्शन जदि का स्वाब कलेक्शन करने कह जाए ताहले आम मैंने आगू आसवा कथा कारण आम भी जाने जे कोर्ट में एसिम्टोमेटिक होगी मो पाखे भाइरसटा थी तेणु स्वाब कलेक्शन जब क्या कहुए करने स्वतः भाव स्वतः स्वेच्छा निज इच्छा आसिक आप सरकार को सहयोग दरकार स्वाब कलेक्शन करने सहयोग दरकार कारण आप जानते आप भाइरसटा अच्छी ताहले आप अधिक सतर्क हो रही ताहले आपण परिवार आपण परिवेश ये भाइरस इन्फेक्शन हम ना सर जो हठात मत थंडा है कि काश है माने कौन मु सीधा सड़क डॉक्टर को कंटाक्ट करेंगे आज्ञा मत थंडा हो काश हो मुझे सब मोर देवी परीक्षा करने चाहिए कि देखो केतरा गाइडलाइन गवर्नमेंट रो अछि जोटा आपनकर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट डिफरेंट आपन देश रे वेरी करूचे जेमति हमर एठी देखा जाय जे केतरा कंडीशन लिखाई छी फीवर ज्वर हवा सोर थ्रोट किंबा गला बथा हवा टेस्ट न लागिबा किंबा आपनकर नाक को स्मेल न हवा ता सहित खास हवा और ता संगे आप देखिए जदि आप निश्वास नारे कष्ट हवा मोस्टली सब जाक गोटे थर हबार अच्छे ना ना गोटे थर हबनी आप पाखे मुझे कथा कहते बहुत लोग एसिम्टोमेटिक था किसी भी न थाई पारे आउ किसी थाई पारे किंतु सस्पेक्ट करा जाए क्या जहाँ पाखे ज्वर होची जहाँ खास होची और जहाँ पाखे मोस्टली निश्वास नारे कष्ट होची और विशेष करी आपन जदि प्रोन ग्रुप रे अछंदी माने आपन डायबिटीज अछि अलग रोग सब अछि तला विशेष तक दरकार तो ये 3-4टा जदि थाउची माने जनकर शरीर जे आसुची ताले आमे निश्चित रूपे एटा गोटे वाइजेबल कथा जे आमे जिबा वॉलंटरी आमे निजे जिबा जाय कि हमर स्वाब दबा परीक्षा करिया स्वाब टेस्ट करवाटा ट्रीटिंग डॉक्टर ऊपर डिपेंडेंट से माने आपन एग्जामिन कला परे से जानिबे जे आपन प्रकृत रे आपन जो सिम्पटम फील करूछन बेले बेले आमे जा फील करू सेटा निश्चय सेटा हित थाई पारे तेणु हम डॉक्टर गला पर सी डिसाइड करे जे आपन स्वाब टेस्ट सब कि नहीं किंतु रोग न लुचे कि आपन डॉक्टर मारे सबुठारो निश्चित रूपे डॉक्टर हिमांशु आमे निश्चित रूपे कहबा जे सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा हला जे आमे कोरोना को भय करिबा ना जो माने गाइडलाइन को उल्लंघन करुछंती सेमानकु भय करिबा कारण जहाँ देखिया मिलुचे सेमानको जोगु ही वर्तमान स्थिति धीरे धीरे बिगिड़बारे लागिचे एणु आम समस्त को आम पुणी थे अनुरोध करवा जे समस्ते आसतु मिलमिशी संकल्प नेबा सरकार को गाइडलाइन को पालन करवा ताहले बर्तमान तो समय है आम फेर जो मुख्य स्टूडियो को सेठी हमर प्रवीण अच्छा धन्यवाद 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 प्रकाश अधिक आलोचना पाई अधिक सूचना पाई ये तमाम आलोचना अनेकों पाई सहायक हो पारिबो जो माने वर्तमान कोविड-19 सहित मुकाबला करूछंती खास करिकी साधारण लोक समय होची कलिंग सुप्रभात को एठी रखिबा नमस्कार।